ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ಬದಲಿಸಿದ ನಗರ ಅಯೋಧ್ಯೆ. 2 ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ 303 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಹೋರಾಟ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು? ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಹೇಗಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ? 2024 ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ, ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹೇಗಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಖಾಡ? ಮತದಾರರ ಒಲವು ಯಾರ ಕಡೆ? ಅಯೋಧ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇನ್ನು ಫೈಜಾಬಾದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರು ಬದಲಾಗಿದ್ದರೂ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರು ಇನ್ನು ಫೈಜಾಬಾದ್ ಆಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2 ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರನ್ನಷ್ಟೇ ಹೊಂದಿತ್ತು. ಅದು ಈಗ 303 ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಾರಣದಿಂದ. ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಹೇಗಿದೆ ಅಯೋಧ್ಯ ಲೋಕಸಭಾ ಅಖಾಡ? ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸು ಸಾಕಾರವಾದ ನಂತರ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಈ ಊರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವಿರೋ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಅಖಾಡ ಹೇಗಿದೆ? ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 80ಕ್ಕೆ 80 ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೋದಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಬಲವನ್ನ 40ಕ್ಕೆ ಕುಗ್ಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಮತ್ತು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ವಾತಾವರಣ? ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ವರದಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ನಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ಪರ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಒಲವಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ನಾವು ಮೋದಿಗೆ ಮತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಯಾರೇ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಮತ ಮೋದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. कैसा चल रहा है अयोध्या में इलेक्शन? अयोध्या में बीजेपी की लहर है। क्यों भैया बीजेपी? विकास देख ही रहे हैं आप, विकास सबसे बड़ा मुद्दा है अयोध्या में। बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद बहुत विकास हुआ, वही सब मुद्दा है भैया।
पिछले 10 साल में क्या बदलाव हुई अयोध्या में पूरी? अयोध्या में तो विशेष विकास देखा ही जा रहा है। हम लोगों के लिए बहुत विकास हुआ, राम मंदिर बनने से बहुत विकास हुआ। बाकी बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है ही है, महंगाई भी समस्या है। लेकिन अब फिलहाल अयोध्या में विकास को देखते हुए बीजेपी को ही वोट दिया जाएगा। अयोध्या में मंदिर होने के बाद ज़्यादा प्रवासी आ रहे हैं ना? पहले के हिसाब से तो जो है भीड़ होने ही लगी। पहले था केवल सैटरडे संडे को भीड़ होती थी, अब परमानेंट भीड़ होने लगी। तो राम मंदिर के हिसाब से प्रभाव तो पड़ा ही है। आंटी, इलेक्शन चल रही है अयोध्या में, आप किसको वोट करते हैं? मोदी मोदी मोदी। क्यों मोदी? अरे मोदी यही सब भीड़ उड़ व्यापार आना कुछ ठीक चल रहा है, दुकान उकान कुछ चल रही है। मंदिर होने के बाद आपको बिजनेस ज़्यादा हो रही है ना? हो बार इलेक्शन हो रहे है, बीजेपी का एक कैंडिडेट है, एसपी और कांग्रेस का अलायंस का एक कैंडिडेट है, आप किसको वोट करते हैं? अब जिसको सब करेंगे, जिसकी लहर है उसी को मुँह सब दिया जाएगा। अभी लहर तो अभी पता नहीं लग रहा किसका ज़्यादा है। दोनों पार्टी की लहर है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अभी देखो क्या होता है। कौन जीतेगा यहाँ से आपका हिसाब से? और यहाँ से लल्लू सिंह हैं आगे। क्या परिवर्तन हुई अयोध्या में पिछले 10 साल में? अयोध्या में सब बढ़िया हो गया, बन गया सब। अब पहले से, पहले वैसे था, अब तो बन गया सब ना। मंदिर होने के बाद प्रवासियों का संख्या बढ़ा गया क्या? अरे पहले 200-400 मन आवर रहे रोल, अब 1-2 लाख आवत हैं, तो बढ़ तो गए की सब। आप किसको वोट करते हैं? बीजेपी को। क्यों बीजेपी भैया? अब बीजेपी अयोध्या के लिए कर रही है तो स्वाभाविक है, करना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा। 10 साल में क्या विकास का काम हुई अयोध्या में? क्या जो है सोच लिए कि 500 साल का काम अगर खत्म हुआ है, कोई लफड़ा खत्म हुआ है, तो इससे अच्छा बात क्या हो सकती है। पहले अयोध्या कैसा थी, अभी कैसी है? अयोध्या विकास तो अयोध्या में हुआ है और अयोध्या वैसे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो है जो लफड़ा था वो लफड़ा खत्म हुआ है। आप कांग्रेस और एसपी को क्यों नहीं वोट देती? अब जो विकास का कार्य करेगा जो है उसके लिए तो वोट करना ही करना पड़ेगा। अब किसी को जो है बपोती तो है नहीं कि जो है इसी को भाई सबको देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि जो है नहीं देखा जाता है। जब से आई है सरकार तब से काम कर रही है। आप किसको वोट करेंगे इस इलेक्शन में? जो कैंडिडेट बढ़िया होगा उसी को करेंगे, और क्या। कौन यहाँ काम कर रहे हैं भैया? जो है सब काम कर रहे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। इस समय बीजेपी है, बीजेपी कर रही है। वो एसपी सपा और कांग्रेस का अभ्यर्थी है ना, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? बीएसपी कांग्रेस नहीं है कुछ। आप किसको वोट करती है, किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं? बीजेपी ने किया है तो बीजेपी करेंगे। क्यों बीजेपी भैया? क्योंकि भाई राम मंदिर उसने बनवा दिया है, अब कोई भी सरकार इतना नहीं करता। कांग्रेस और सपा को आप क्यों नहीं वोट देते? वो भाई मुस्लिम के पक्षधर है, हिंदू में नहीं। योगी जी, मोदी जी आने के बाद क्या बदलाव हुई, क्या परिवर्तन हुई? यहाँ पे बहुत हो गया है, बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, उससे कौन नहीं। ಕಳೆದ 2 ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಲಲ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೈತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅವಧೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಎಸ್ಪಿಯಿಂದ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪಾಂಡೆ ಎಂಬ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿರೋ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ, ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಲ್ಲು ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪ ಅವರದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾರೆ. इलेक्शन चल रही है अयोध्या में, आप किसको वोट करते हैं भैया? हमारे बाबा दादा 4 पीढ़ियों से बीजेपी को वोट देते चले आए हैं, बिना पूछे बिना कारण, बस इफ बट ऐसा कुछ नहीं था, केवल यही सोचते चले हम लोग ब्राह्मण हैं और बीजेपी हम लोगों का कल्याण करेगी, इसलिए हम लोग वोट बिना सोचे समझे बीजेपी को देते चले आए। लेकिन हम लोगों का चौड़ीकरण में दुकान टूट के आधा हो गया है। हम लोगों के दुकान का विवाद कोर्ट में चल रहा 2008 से, अभी कोर्ट से निर्णय नहीं आया दुकान का, दुकान आधा हो गया। प्रशासन ने कहा था अपना भीम पिलर लगा लिए, आधा दुकान तोड़ने के बाद अपना रहिए, अपना दुकान सेट करके 1-1 लाख रुपया भी दिया था। लेकिन यहाँ प्रशासन ने अपना जैसा कहा वैसा हुआ नहीं, हम लोगों के साथ दुकानें आधी हो गई हैं। अब वोट डालते समय हमारे दिमाग में जो आएगा वही करूँगा। तो फिलहाल अभी
क्लियर नहीं है क्या है, लेकिन उस समय जैसा मूड बनेगा, लेकिन 99% समझ लीजिए, अभी क्या बता दें। एसपी कांग्रेस का अलायंस का अभ्यर्थी है अवधेश सिंह है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? अवधेश प्रसाद जी हैं। अब हम उनके बारे में बहुत नहीं सुने हैं, लेकिन हाँ इतना सुने हैं कि आज तक वो कभी हारे नहीं हैं। लेकिन चलिए देखते हैं, हम लोग भी प्रयास करेंगे क्या होता है। हम लोगों की दुकान टूटी, दुकान पे कोई भी बीजेपी का सपा पार्षद से लेके, बीजेपी का पार्षद से लेके मेयर, सांसद, विधायक, ये लोग अभी तक देखने भी नहीं है, ना हाल पूछने हैं। अब दुकान की ये पोजीशन है, उसके बाद भी कोई नहीं कुछ पूछ रहा है। आप किसको वोट करते हैं, बीजेपी और सपा? अभी भैया हम लोग जो भैया जी हमारे बोले हैं उसी प्रकार से पूर्वजों के समय से ही हम लोग आंख बंद करके या भगवान के उससे बीजेपी को वोट करते थे। लेकिन इस बार क्या करते हैं? इस बार अब वही सभी की समस्या यही है, पीड़ा यही है कि सब तरफ बन रहा है। और अगर जो हमारे भगवान राम आराध्य का भी बन गया, मंदिर भी बन गया, उन्होंने अपनी प्रजा के पीछे कोई भी वो नहीं किया। मतलब प्रजा को ही सुख की वजह से अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। और आज उन्हीं के भगवान के नाम पे ये जो योगी मोदी के मतलब उसके कैंडिडेट इन्होंने भेजा है, 2 बार से पहले विधायक भी थे, तभी इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया था। खाली राम के नाम पे ये अपना खाली वो लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। हम लोग पूरा मन बना चुके हैं 99% कि अब हम लोग भी परिवर्तन करेंगे। अगर योगी मोदी यही कैंडिडेट बदल देते, इनके लल्लू सिंह के बजाय किसी दूसरे कैंडिडेट को, बाहरी कैंडिडेट को भेजते या सही कैंडिडेट को भेजते, तो हम लोग फिर से सोचते कि हाँ चलो मतलब परिवर्तन होगा। हम लोगों के दुख दर्द सुनने के लिए कोई आएगा सही आदमी, लेकिन ये जनता के लिए सही आदमी नहीं चुने गए हैं। और हम लोग अब परिवर्तन चाहते हैं, जो कि हम लोगों का बदलाव हो सकता है। राम जी के हिसाब से कोई दूसरा कैंडिडेट कर दे या योगी मोदी को भी संदेश चला जाए तो ये मतलब बदलाव कर दें, वरना ये जनता के लिए कुछ नहीं करते हैं बस। ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ. ಲಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಡ್ವಾಣಿಯವರು ನಡೆಸಿದ ರಾಮ ರಥಯಾತ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಳವೂರಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಪಕ್ಷದ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಯಿತು. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 1984ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 2 ಸ್ಥಾನ. ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರಗೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ 1980ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 85 ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಲ. 1996ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 161 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿತು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಕೆಲವೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದು ಹೋದರೂ ಬಿಜೆಪಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ಇತಿಹಾಸ. ನಂತರ ನಡೆದ 1998-99ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ 182 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದು ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ 2 ಮತ್ತು 3ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರು. ಬಿಜೆಪಿಯ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಹೋರಾಟ. 2014-2019ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಬಿಜೆಪಿ ಚುನಾವಣಾ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿತ್ತು. 2 ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸ್ವಂತ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದ್ದು ಈಗ ಇತಿಹಾಸ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಹೋರಾಟದ ಲಾಭ ಪಡೆಯೋ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿತ್ತು. ಶಾಬಾನು ಪ್ರಕರಣದ ನಂತರ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮನ ಗರ್ಭಗುಡಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಬೀಗ ತೆಗೆಸಿದ್ದರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ. 1989ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ಆದ್ರೆ ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಆಂದೋಲನ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮತ, ಅಯೋಧ್ಯ ಹೋರಾಟ ಎರಡನ್ನೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎಡವಿತ್ತು. 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗಿದ್ದೇನು, ಆಗಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇನು, ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆಯಾ? 2014ರಲ್ಲಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೂ 2019ರವರೆಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆಯೇನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. 2017ರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ದೆಸೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದು 2019ರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಅಯೋಧ್ಯ ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ. ಮುಂದಿನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅಸ್ತು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಈಗಿನ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೂ ಅಜಗಜಾಂತರ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ. 500 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯ ರಾಮನಿಗೆ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಳೆ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೈಟೆಕ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಬರುವವರು ಲಕ್ನೋ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿಳಿದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನಿಂತಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೇವಲ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿ ಜನವರಿಯಲ್ಲೇ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸೋ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇಡೀ ನಗರವನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ನಗರಿಯ ಥೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಶೃಂಗರಿಸೋ ಕೆಲಸಗಳೂ ಆಗಿವೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆಯನ್ನ ತಲುಪುವುದು ಸುಲಭವಾಗ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು 1000ದಷ್ಟು ಜನ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಬಿರುಸು ಪಡೆದಿವೆ. ಅಯೋಧ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣಗಳಲ್ಲೇ ಸಾಲದು. ಈ ಒಂದು ವೈಭವನ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತಂದೆ ಮನೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಥರ ಬರ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ತ ಈ ದೇಶದ ಭಾಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನರು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷರಾಗಿ ಪುಳಕಿತರಾಗ್ತಾರೆ, ಜೀವನ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿಯ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರೋ ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸ ಏನು? ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಶದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಜನತಾದಳ, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಫೈಜಾಬಾದ್ ಅಂತ ಇದ್ದಂತಹ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 2018ರಿಂದ. ಈಗ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ಫೈಜಾಬಾದ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಸರನ್ನ ಅಯೋಧ್ಯ ಅಂತ ಬದಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. 1957ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫೈಜಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 1977ರವರೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಹೋಯಿತು. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ನಂತರ ನಡೆದ 1977ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ 1980ರವರೆಗೆ ಅದೇ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರ್ತಾರೆ. 1980ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. 1984ರ ಚುನಾವಣೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆಯ ನಂತರ ನಡೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಯಬೇರಿಯನ್ನ ಬಾರಿಸುತ್ತೆ. 1989ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಎನ್ನುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದ ಚುನಾವಣೆ 1991, ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಆಂದೋಲನ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿದಂತಹ ಸಮಯ. ಆಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಸರಿ ಬಾವುಟವನ್ನ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ. ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಸಂಸದರಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ 1996ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. 1998ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರದ 1999ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿನಯ್ ಕಟಿಯಾರ್ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. 2004ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬಹುಜನ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಇಡೀ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಬಾರಿ ಬಿಎಸ್ಪಿ ಗೆದ್ದು ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದು 2004ರಲ್ಲಿ. ಆ ನಂತರ ನಡೆದಂತಹ 2009ರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 2009ರಲ್ಲಿ 2014 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದಂತಹ ವರ್ಷ. ಆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಲಲ್ಲೂ ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಂಸದರಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಲಲ್ಲೂ ಸಿಂಗ್ 2019ರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ 2024ರ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಲಲ್ಲೂ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನೇ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ. ರಾಮ ಮಂದಿರದ ನಿರ್ಮಾಣದ ನಂತರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ
ಲಲ್ಲು ಸಿಂಗಿಗೆ ಗೆಲ್ಲುವಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆ ಶಶಿಶೇಖರ್, ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ಗಾಗಿ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಿಂದ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.